जीवनी कि अंगनवाड़ी के आशा कर्मी आम जी जो पाइचु ये पंडित कौटू आमती कहले आम बाहर बुलूनी कहे ना कर्म भितर रहा किंतु शास्त्र कहले सदा बेले स्त्री लोक गुड़ाक बाहर बुलवा भल नुह मंगलकर सदा बेले पुरुष लोक गुड़ाक घरे बसी रही कौन बसी खाइले कौन सरे कि नई बारी सरे पार्वती देखिले मुझे देखिली प्रभु तीनोटी जाके आखि बंद करके बसुं थे उठेले कहले प्रभु ना कौन है किसी भल होनी ना कौन ना कौन सदा बेले एमती भक्त मान आसुवे ना नड़िया कदली दौथे ना कौन है कि ना कहीं सदा बेले घरे बसिल ना कहीं भल लगुनि मत मुझे धर्मपत्नी हिसाब से कहूँ तुम जा कड़े बाहर को जा शंकर कहले आपको बाहर आसली ये मत आग बाहर कला कहले कुआड़े जीवी ना जहाँ गोटे कर्म कर ना कौन आउ तो चाकरी करने बयस मोर ना 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 चाष बास किए कर पछके जा भगवान देखिले तू पलि पाखु ना स्त्री जदि आरंभ करनी कथबार्ता पुरुष लोक जदि सावधान नहला से घरे अग्नि हवा थय ना जड़े किए टे रही दबिकी आजिकल तो मो माँ मैंने इे दबुले आम साड़े हरि बोल टी कही तो मारी बसवे तो थे मुझे कौन काला कम कहून मत तो शुभुची ना तुम एड़े जोरे कह मारे कौन मुझे काला ना कौन ना ये तुमको तो कहले शुण तुमको ये बाड़े जहाँ जमा विचार कले माँ पार्वती पाखर भगवान शंकर आड़े गले ना जीवी जाकि भगवान वृंदावन विहार कृष्ण को दुख जनइले कहले प्रभु घरे सी रखे दौनी आउे कौन कहूँ चाष बास करती मोर गोटे हड़ा अच्छी आउ गोटे खाली साउणी हो गले कार के भाग धरती भगवान कहले जमी मु देवी जोड़ा जाक बल तो तम मोटरसाइकेल था मु हल देवी जमी देवी विहन देवी ना केड़े कृपाल प्रभु भगवान कहले भगवान शंकर को पुणी एभली परीक्षा कौन कले देखिले कहले जाओ ये खंडाक चाष कर खंडे जगह देखेदेले चाष करदेले कहले विहन हाथ देखा आखि बुझ शिव कहले मु तो सदा बेले आखि बुझुचे खाली पार्वती उठेला बोली कहले नियो बुणी दियो गोटे देले शस्य बुणी देकरी गले कहले 3 मास पर आसीबो आसीला बेलू पार्वती कहले कल जाउछ ना अमल टाइम हो गला ना कौन किसी चाष कर ना हाँ बारंबार तुम कहल आउ बेकारिया बसबी ना कौन ना जहाँ सिंह प्रभु कह आखि बुझिकी मु पोती देकी आसी गोटे कम कर ना कौन प्रभु जदि एत तुमको साहय कले मूल दब अगिला आनी हौ भगवान शंकर गले प्रभु कहले अलुहा तार बाहर तो सी कौन आउ बेंगली दबनी मो ममता बानार्जी आमको देवेनि खाली तो आलू बाहर ये आलू बाहर प्रभु कहले वाह हेले पार्वती कहले मो पार्वती कही मूल देदब प्रभु को डाल आनी सबू जाक मूल आलू तक गदे देकी गोछा जाक डाल पत्र धरिकी आसिले आसला पार्वती देखिले कहले कौन ना अमल है कौन ना तुम तो कही मूल दब प्रभु को मु तो मूल तक देना कौन होता कि ना आलू पार्वती कहले आलू तो मूल पड़े भूल कर आउ थे जा द्वितीय थर गले भगवान कृष्ण कहले आउ पड़े ना ना ये थर आम चाष करूँ पार्वती कही गोटे कम कर ना कौन आम मूल नबू लाभ तुमर अगिला तक गले जमी गले पुणी कले थर मुठे देवी मुठे देदेले जमी मुठे देले बुणी देकरी पलैले 3 मास पर आसिले कहले दियो काट काटा को बढ़िया गहम हो धान गहम गुड़ा कौटी हुए सब अगिला हुए पार्वती कही मूल आमर अगिला प्रभुंर सब जाक गदे दी नड़ा पूजी बांधी सी प्रभु कहले तुम जहाँ कही मुझे कर पार्वती बिगड़ी कहले बुझिल जीवन में तुम अकर्मा तुमको किए अकर्म कर्मदायक कही मुझे जानूनी दिथर चाष कल दिथर जाक लस कहले कहीं तुम कहले मूल आन अगिला देदब आ प्रभु जहाँ देले
से तो अगिलाटाକୁ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ମୂଳ ଆଣିଛି ନା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗହମ ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କହିଲେ ସତତ ଗୁଡାକ ଅଗିଲାରେ ହୁଏ ଆଉ କହିଲେ ଏଥର କହିଲେ ଆଉ ପଠେଇବିନି ତମକୁ ନା ଆଉ ନା ଲାଭ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ହବ ନା କଣ ମୂଳ ଦବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୂଳ ଆଣିବ ଅଗିଲା ଆଣିବ ମଝି ଦେଇଦବ ହରିବୋଲ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ଚାଷ କଲେ ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ଗଲେ ଗଲାବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ମକା ହେଇଛି ମକା ଗୁଡାକ କୋଉଠି ହୁଏ ମଝିରେ ତେଣୁ ମଝି ତକ ଦେଇଦେଲେ ଡାଳ ଆଉ ମୂଳ ୟାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ଉପରେ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଯିବିନି ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆଉ ପଠେଇବିନି ହରିବୋଲ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ତମେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଆଉ ପଠେଇବି ନାହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ସିଏ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଷ ସଂସାରରେ କେହି କରିପାରନ୍ତି ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ ନିଗମେ ଦଶମାଙ୍ଗୁଳମ୍ ଉତ୍ଥାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଚୈବ ଉଦ୍ୟାନଷ୍ଟାଦଶାଙ୍ଗୁଳମ୍ ଗମନେ ଚତୁର୍ବିଂଶଂ ନେତ୍ର ବେଦାର୍ଥଧାରିଣେ ଭଗବାନ ନେତ୍ର ବେଦାର୍ଥଧାରିଣେ ତାଙ୍କର 3ଟି ନେତ୍ରରେ ନେତ୍ର ହଉଛି 3 ବେଦ ହଉଛି 4 3 ରେ 4 34 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନକୁ ନିରୋଧ କରି ଯୋଉ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କର୍ମ ପାଇଁ ପଠଉଛ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ଜାଣିପାରିନ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଯାଇକି ବସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲି ନା କଣ ଆପଣ ଏ କର୍ମ କରନ୍ତିନି ନା ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉଛି ଜଗତର ଶ୍ରେୟ କର୍ମ ପାର୍ବତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା ଆଉ ମାଗିବା କଥା କଣ ନା ଏଥରକ ମାଗିବି ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାମଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ରାତି ଦିନ ଉଠିବନି ଆଉ ସେ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଚାଷ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା ମା ପାର୍ବତୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ରାମାୟଣ କଣ ଭାଗବତ କଣ କିଏ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଆଗମିତି କୀର୍ତ୍ତିତ ଆଗତ ଶିବ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗତଂ ଗିରିଜା କର୍ଣ୍ଣୟୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ବାସୁଦେବସ୍ୟ ଆଗମ ଇତି କୀର୍ତ୍ତିତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଯୋଉ ବାତ କମେଇ ଦିଅ ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି विचार देले मंतव्य वासुदेवस्य भगवान नाम केवल भगवान शंकर मुखारविंदे हृदय अहरह अच्छी पार्वती कहले प्रभु मुझे शुणिमी भगवान कहले कौन शुणव रामचरित शुणव ना कृष्ण चरित शुणव कहले जहाँ आपण कहे कहले ना श्रीराम चरित पूर्णिमा चांदिनी साधुटी श्रीरामचरित पूर्णिमा चांदिनी रामचरित मानस होची पूर्ण चंद्र ना साधु माने होचंती चकोर पक्षी
ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତାକୁ ପାନ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ କଣ ଶୁଣିବ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚରିତମାନସରେ କଣ କଣ ଅଛି? ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଇଏ ତିନିର ମିଶ୍ରଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ରାମଚରିତମାନସ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ତି କହିଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଥିବ। କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଗ ହଜମ କର, ତିନି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ପଥ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ଗାଁରେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଦେଖିଦେବେ ଭାଇ ନା ଟିକେ ପଚାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ନା, ଯାଉଥିବେ ପଚାରିବେ ସେ ଯୋଉ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସୁଗ୍ରୀବର ସପଟ ନେଲେ, ବାଳି କାହିଁକି ମାଇଲେ? ସେ କଣ ରାମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ମାଇଲେ? ମୁଁ କହିଲି ବାଲ୍ମୀକି ଗଲାବେଳେ ୟାରି ପାରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ରାମାୟଣ, ଏଇ ଏକୁଟିଆ ବୁଝିବ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ପଚାରିଲେ ହବ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ପଚାରିଲେ ସିନା ତାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟାମ ମହାଜନ ଜେନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଇଏ ହଉଛି ବିଚାରଧାରାରେ। ପାର୍ବତୀ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଚାରିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କଲେ କଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଇଥିଲି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଗରୁ କଥା ତୁଟେଇଥିଲେ କାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଶ୍ୱଶୁର କିଏ? ଶିବଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର କିଏ? ହିମବାନ ଋଷି। ହିମବାନ ଆଉ ମେନା ୟାଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଠିକ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ନାହିଁ କଲା, କଲନା ହବନି। କାହିଁକି? କୋଉ ବାଟ ବରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବରଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ସବୁ ପାଇସାରିଲଣି, ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛ? କହିଲେ ନା, ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେବିନି। ସଖୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଣ କମ ପସନ୍ଦିଆ ଟଙ୍କା? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ସାପ, ଚାରିଆଡେ ଯାକ ପାଉଁଶ ଭଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିହରେ ନାହିଁ, ବାହା ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ତହୁ ଭଳିକି ଏମିତିକା ଏକ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେବେ ନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ହିମବାନ ଋଷି, କହିଲେ କଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଯୌତୁକ ଦେବି। କହିଲେ ତମେ ଦବନି ନା? ଆଉ ନା, ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ ସିଏ ଯୌତୁକ ଦେବେ। କହିଲେ ଝିଅର ବାପ ସିନା ଦିଏ, ଝିଅ କଣ ଯୌତୁକ ଦବ? କହିଲେ ନା, ଯୌତୁକ ଦେବି। କଣ ମାଗିଲେ? କହିଲେ କେବଳ ତମ ଝିଅ ମତେ ଜୀବନ ଯାକ କିଛି ମାଗିବନି। ଯଦି ଜୀବନ ଯାକ କିଛି ମାଗିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ସଖୀ ମାନେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଅକର୍ମାଟିଏ ହେଇଥିବ, ଇଆଡୁ କଥା ତୁଟେଇ ଦେଲାଣି, ଜୀବନ ଯାକ କିଛି ମାଗିବ। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବି। ବନ୍ଦଂ ପଦ ଧରି ଧରଣୀ ଶିରୁ ବିନୟ କର ଗୋରି କରଣଂ ରଘୁବର ବିଷବଦସୁ ଶ୍ରୁତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଜାମରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କି ଅମୃତ ତତ୍ଵ ଆସିବ ନା। ବନ୍ଦଂ ପଦଧାରୀ ଧରଣୀ ଶିରୁ ବିନୟ ଅହଂକାର ଜୋରି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ମାଗିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାକ କିଛି ମାଗିବି ନା, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରିବି। କାହିଁକି? 5 ଜଣ ମାଗିଲେ ଆମେ ଦେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। କିଏ କିଏ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ନ ମାଗିଲେ ଭଲ, ଯଦି ମାଗିଲେଣି ଆପଣ ଦେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି। କିଏ କିଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ପ୍ରଥମରେ ଜ, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ପଡିବ ଜ, 5ଟି ଜ। କିଏ କିଏ ନା ଜାମାତା ଜଠର ଜାୟା ଜାତ ବେଦ ଜଳାଶୟ ପୁରିତା ନୈବ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ଜକାରା ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଭରା। 5 ଜ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭରା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାମାତା ମାନେ ଜ୍ୱାଇଁ, ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ କଲେ? ଯଦି କିଛି ନ ମାଗିଲା ଜାଣିବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି 15 ଦିନକେ ଥରେ ଅଟୋ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଝିଅ ଅଟୋରେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଜାଣିବୁ ଠିକ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ।
सबू देती तापर किरोसिन पेट्रोल व्यवहार करदे सी कहीं अपूर्णा ज्वाई की देवे कहीं पूर्ण करती जदि को दिन झी मागिला बापा टंका 10,000 दे था ज्वाई दरमा पाइले देदेवे पैसा तो भूली आउ झील हरठू आशा करू ना जामाता जठरम पेट चाखंडक सदाबले अपूर्ण जी जेते रोजगार कले जहाँ पचार आपण आमको पचारूना आज्ञा केमती अच्छा दुखे सुखे दुख छाड़ी तो जी जेते धनी हूँ जेते ज्ञानी हूँ जदि पचार केमती अच्छा आज्ञा दुखे सुखे अच्छे प्रभु पचारे गोपाल तोर गोटे दुख कौन चाकरी बाकरी अच्छी महाप्रभु कथा कौच आनंद पाच दुख ना मुझे संसारी संसारी लोक दुख सुख भितर ही पेट पुरु जमाता जठरम जाया स्त्री जदि न मागिला भल जदि मागिले आपन दे पारिबे को बर्तन 120 ना 13 को हिच सुना आमर पंडितानी खाली पेपर देखी तो कौ दिन टिके कमुची खाली मते देखे ही कहबे आज सुना कमी जाए सते ये किदेवी तेणु सेटा एपटे पूरी की आम बाहर कर जानी शोभा किंतु जाया गोटे कौन आनीदे हाँ तो ये आनी सरला आप स्नेह आनी थोड़ को हाथ लगेदेवे शेष सी अपूर्ण जमाता जठरम जाया जातवेद हूँ अग्नि अग्नि के सतोष हम ना अग्नि की जेते दब सतोष नुह भागवत कहते अवधूत कले केवल पात्र मऊदर कम से कम 2 घंटा शुणा प्रवचन भितर 100 थर भगवान को ना हो ना नहीं से तो स्टाफ आनी से बोले ना मनुष्य जन्म रे लाभ जब गोविंद करे भाव प्रभुंर नाम कीर्तन कर आज विचार देले पार्वती हाथ जोड़ी देले कले जमाता जठरम जाया जातवेद जलाशय समुद्र सदाबले अपूर्ण ये 5 को कही के कौन करना पूर्ण करी पारी ना पचारे कले तमे अच्छो से जाया स्त्री तमे मत मागनी कारण देकी तुमको पूरण करी पारिबी ना कले प्रभु मागिबाटा 2 प्रकार ना कौन गोटे पाइबा आशारे मागिबा आ गोटे दान अर्थरे मागिबा ना कौन इमितिका अच्छी ना हाँ पाइबा आशारे मागिबाटा गोटे मागिबा स्वार्थ पाई आ गोटे दान कौन सत्संग हम का द्वार को लेके पहुंचले आज्ञा प्रवचन टी हम आप कौन टी दिंतु किसी अभिमान करें किसी सी कह तुम तुम करुन जी कौच सी करना कहीं तुम 5 टंका हेले प्रभु को काम टिके लग जाओ से आम कौन करवा भिक्षा करवा शास्त्र कहले भिक्षा कले भगवत नाम हुए ना आज विचार कले प्रभु तानाम गाई ठुंडरे प्रेम डम्बरूप गाई दांडरे सौजनी गो भिक्षा मागुथी ब्रह्मांडरे सौजनी गो भिक्षा मागुथी ब्रह्मांडरे सौजनी गो भिक्षा मागुथी ब्रह्मांडरे सौजनी गो मुरली मुख सुंदर तोला खेलाइबा
ନିଜେ ରଖିବିନି ନା ଆଉ ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବି। ଜଗତକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗିବି ନା କଣ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରଖିକିରି ଖାଲି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ନାମ ଟିକେ ଜଗତ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବି ଆପଣ ମତେ କହିବେ। କହିଲେ କଣ ଏମିତି ନା? ହଁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ମତେ ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ। ନା କଣ ପଚାରିବ? 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ରାମାୟଣ 7 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ କଣ? କହିଲେ ପ୍ରଥମ ସୁକାରଣ କହେ ମୁଁ ବିଚାରି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ବପୁଧାରି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଟିକେ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଏଡେ ବଡ କଥା ପଚାରିଲା କଣ? ପ୍ରଥମ ସୁକାରଣ କହେ ମୁଁ ବିଚାରି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ବପୁଧାରି। ଯିଏ ନିର୍ଗୁଣ, ଯିଏ ନିରାକାର, ଯିଏ ଅଜ, ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଯିଏ ଅଲେଖ, ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଆମେ କେବେ ଦେଖିଛେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଯୋଉ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ପୁଣି ରାମ କୁସୁମ ହେଇକିରି ଆସିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ। ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ସଗୁଣ ସାକାର କେମିତି ହେଲେ ବିଚାର କଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଟିକେ ରହିଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଆଡେ ଗଲାଣି ହେରି, ଇଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବ ନାଇଁ, ଇଏ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ପରା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। କହିଲେ ଯଦି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ସଗୁଣ ସାକାର ରାମାବତାର ହେଲେ, କୃଷ୍ଣାବତାର ହେଲେ, ଭଗବାନ ଏମିତି ଅବତାର ହେବେ? ଭଗବାନ ଏମିତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତମେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲଟିଏ, ବାସନା ଫୁଲଟିଏ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ବାସନା ହଉଛି ନା? ହଁ ଭଲ ବାସନା। ନା ଟିକେ ବାସନା ଦେଲ? ନା ବାସନା କେମିତି ଦେବି? ନା କଣ ବାସନା ହଉଛି, ବାସନା ଦେଇପାରିବନି? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଦେଖିବା ମକଚିବ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ। ଫୁଲଟାକୁ ମକଚିଲେ କଣ ହୁଏ? ବାସନା ପଳେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାସନା ପଳେଇଗଲା। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ବାସନା ହଉଥିଲା, ଆଉ ବାସନା ନାହିଁ। ନା ତମେ ଅଛ, ମୁଁ ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ବାସନା କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ବାସନାଟା କିଏ? ହେ ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ବାସନା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ମାନେ କିଏ ଜଣେ ଗো ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, ଶରୀରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো ଆଖି କୋଣେ ମିଟି ମିଟି ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো। ହାତ ପାଦ ନାହିଁ ତାହାର, ନାହିଁ ନା ସାଙ୍ଗ ନଗର, ନାହିଁ ଆଶା କମଳ ଭର, ନାହିଁ ଆଶା କମଳ ଭର। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମଣ କରଇ, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମଣ କରଇ, 84 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ବ୍ୟାପିଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো ମୋର ଶରୀରେ ଅଛି, ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, କିଏ ଜଣେ ଗো। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି କିଏ ଜଣେ ତୋର ଶରୀରେ ଅଛି, ଆଖି କୋଣେ ମିଟି ମିଟି ଚାହୁଁଛି। ଯିଏ ଥିବାରୁ ଆମେ ହଉଛେ ଜାଗ୍ରତ, ଯିଏ ପଳେଇଗଲେ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମଡ଼ା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ହାତ ପାଦ ନାହିଁ ତାହାର, ନାହିଁ ନା ସା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଘର, ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାର ହାତ ପାଦ ନାହିଁ,
ତାର ନାଶା କର୍ମ ନାହିଁ। 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଭ୍ରମଣ କରି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ବ୍ୟାପି ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗଦେକ ଚରାଚରମ। ସିଏ କିଏ? ପାର୍ବତୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ରାମ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ରାମ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିକିରି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ରାମ କଥା କହିଲେ। ତୁଳସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନାହିଁ କହିଲେ। କହିଲେ ନା ନା କାହିଁକି? ଥରୁଟିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଝିଅ ସତୀ ସତୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଶେଷରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଜୀବନ ଗଲା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯାଇକିରି ଘାସ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ସେ କଥା ମତେ କହନା, କୁଆଡେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଦେଖିବା ଅପେରା ପଡିଛି ଚାଲ ପଛେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବି କାହିଁକି? 4 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭଗବତ କଥା କହିବ। କୋଉ 4 ଜଣ? 4 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବନି ଅପରାଧ ଲାଗିବ। କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ କିଏ କିଏ? କଣ ଆମେ ଅଛୁ? ନା ମୋ ମା ମାନେ ଆମେ ସେ ତାଲିକାରେ ନା। କହିଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବା? କହିଲେ କହିଅ ନ କାମି କ୍ରୋଧୀ ଲୋଭୀ ଯେ ନଭଜଇ ସଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୀ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ଭଗବାନ କଣ ଜାଣନ୍ତି? କହିଅ ନ କାମି କ୍ରୋଧୀ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ଗୁଡାକ ହଠାତ୍ ଯିଏ କଣ କଣ ହାରିବୁ ମାରିବୁ ଏମିତି ହୁଏ। ଭଗବତ କଥା ତା ଆଗରେ ଶୁଣେଇବନି। କହିଅ ନ କାମି କ୍ରୋଧୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଯିଏ ଭଗବାନ କାମଟେ ହଉଛି ଯେତିକି ଅରଜିଛୁ କଣ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବି। ହଁ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? ଅରଜିଛୁ ଯେତେ ଦେଇଛି ସଙ୍ଗେ ନେବୁ କେଉଁଠି ସଙ୍ଗେ ନେବୁ କହ କେଉଁଠି ସଙ୍ଗେ ନେବୁ କହ କେଉଁଠି। ଯେଉଁଠା ଗରବ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ ଯେଉଁଠା ଗରବ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ। ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଯେବେ ଡାକିବ କାଳ ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ। ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ। ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ। ଯିବା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ। ୟା ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପଳେଇଥିଲି 320 କିଲୋମିଟର ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ 2000 ଶ୍ରୋତା ଆନନ୍ଦରେ ହେଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କେନ୍ତା କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 7 ଦିନ ଶୁଣିବ କା ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନେଇ କରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଠିକ ତମରି କଥା ମାନିବା ତମରି କଥା ମାନିବା ଯେ ଆର ବର୍ଷ ଆସିବା ନା। ହଁ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିବୁ ଭାବିଛୁ କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିବୁ ଭାବିଛୁ ମନ ହୁଅ ତୁହି କେତେ ପାଗଳ ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ। ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ପଣ୍ଡିତ ରହିବେ ବୋଲି କଣ ଜମତଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଦେଇଛି? କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିବୁ ଭାବିଛୁ ମନ ହୁଅ ତୁ ଏଡେ ପାଗଳ ଦିଦିନିଆ ସଂସାର ମେଳ ଯିବା ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଖେଳ। ଆଜି ସିଏ ପଳେଇଲା କାଲି ଇଏ ପଳେଇଲା ପରଦିନ ତୋ ପାଳି ପଡିବା ଥୟ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଆଜି ବିଚାର କଲେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରୁଛି। ପାର୍ବତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ରାମଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଅଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲେଖ ଅନାଦି ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କିଛି ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ହେତୁବାଦୀ ନା କଣ କୁହାହଉଛି ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ
से जगन्नाथ काठ से अमुक पत्थर अरे तमें सीना से भावुच आमर तो से इष्ट आमर तो से जीवन जीवन सी तो आमर धन आम नहीं खर्च चलैछु ना जीवन आधार करी आम जीवन में आनंद पाऊछु हाँ ना हेले विचार कले पार्वती भी कहीदेले तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जी ता भितर सगुण साकार राम को आप देखुंट ना हाँ खाली से नुह फूल भितर भगवान वासना रूप विद्यमान फूल देखा जाए वासना को अनुभव करा जाए प्रभु को मूर्ति को दर्शन करे मन भितर ब्रह्म भाव आने हे दिन बंधु हे दयामय आउ किछि न दियो पछे केवल एमती दिखे कथा श्रवण करी नाम कीर्तन करी जेतिक दिन बंचीबी प्रभु ना शपथ करके समय कटे नेबी विचार कले आज पार्वती भगवान कहते कहले शंकर कहे खाली फूल नुह पुष्पे गमनम तीरे कहलम गोटे राशि टी आण राशि छिंडे तेल टिके दियो राशि नष्ट हो गला तेल बाहर राशि भितर तेल अच्छी कि नहीं कहले अच्छी गोटे राशि नखे छिड़े तेल बाहर एतिक राशि ने गोटे डब्बा नबू मिली हाँ ना कहीं राशि पेसेले तेल फूल भितर बासना जमी राशि भितर तेल जमी लुचिकी अच्छी पुष्पे गंधम तिले तैलम काठ भितर अग्नि जमी अच्छी क्षीर भितर घी जमी लुचिकी अच्छी इख गुड़ आखु भितर गुड़ जमी लुचिकी अच्छी मो प्रियतम प्रभु संसार रे हई सर्वत्र सर्वदा उपनिषद रे कहिले भगवान सबुटी सबुआडे सर्वव्यापक व्यापिकी अछंती केमिति पाइबु सेथि पे सत्संग भगवान केमिति अनुभव करिबा भगवान को जानिबा केमिति आदि पचारले कर पार्वती कहले ठीक अछि प्रभु जदि प्रथम कथा हम जानि देली भगवान निर्गुण और सगुण हे जानती हेले भगवान जेते जन्म देइचंती सबठार पवित्र नर शरीर सी निजे पुणी नर हेले हाँ भगवान निजे नरावतार हेले निराकार नराकार हेले कहले प्रभु से अवतार कहीं हेले मोर टिके सुनिमा को श्रद्धा तुम पुण्य कहे राम अवतारा रामचरित सपकोटि पारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम प्रभु कहे राम अवतारा बालचरित मुनि कहे तारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रामकर अवतार कारण कौन भगवान कौन पाई अवतार नियंती जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् कोठा श्लोक ये श्रीमद भगवत गीता रे भगवान सूचई दैचंती मां माने शास्त्र कहूची बुझे न बुझु पढ़े रुचु न रुचु रुचु कि न रुचु पिता टिके खाउ खा बुझे कि न बुझे किमिति हो पछे गीता टिके बा गीतार पय ता दैचंती टिके पढुथि शास्त्र कहिले आज गीता रे भगवान कहिले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म जेतले ग्लानि हुए अधर्म जेतले बढ़ी चले कोठा सिरा के गला गया आनुगाटा लंकापुर मुगे ताले रावण थबे तो ना मुगे तमे सब कोन हबो तमे तो मारी फारी पकेइछो बोले विभीषण होइथो तमे ना सारू कहू तो उत्तर संगे संगे आ मुगे ना हेरे लंका पुर बोली कहूछ ना ना हाँ आज्ञा टिके एठी प्रवचन टिके करूछु मुगे लंका रे हरि शब्द हनुमान से कथा भारी थिले कहले प्रभु लंकापुर रे जे प्रभु को ना कहि करी तिष्टि पाइला से ठीक है ताकू संत कहा जाए नहीं बारंबार जत रावण आसी धमके विभीषण को किरी कौन मो आंटीपाटी मो शत्रु नाटा लिखिलु राम मो शत्रु विभीषण भाई चाला कहीं भक्त माने संत माने
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଭାରି ଚତୁର ବୁଝେଇଦେଲା। ବିଭୀଷଣ କଣ କହିଥିଲା, କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇନା, ଆପଣ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ମହାପୁରୁ ଆପଣ ଦି ଜଣ ଯାକ। ତେଣୁ ରାବଣର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରା, ମନ୍ଦୋଦରୀର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଡ଼ିକି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ରାବଣ ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ହଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେନି, ନିଜ ପଥ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ କହିଲେ ଅନ୍ତରରେ ନିଷ୍ଠା, ଲୋକରେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ନୟାଗଡ଼ରେ କହନ୍ତି ଆଦୌ ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ। ମୁଁ ଲାଗି ଏତେ ଥର କଣ ପଚାରୁଛ ନା, ଆଦୌ ଖାଉନୁ କେମିତି ଚଳୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ଏ ଗୁଣ୍ଡା କେମିତି ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ମୁଁ ନଳି ରଖିଛି ଆଉ କଣ। କହିଲେ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। କଣ ନିହାତି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ନା କଣ? ନା ନାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସବୁଦିନ ସେଇ ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ବାଢୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଭୋଜନ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଖାଦ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଭଗବତ ଚେତନା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସହଜରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆସିପାରିବନି, କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ଆସିପାରିବନି। କହିଲା ବାବାଜୀ ମାନେ ତ ହରିବୋଲ କାମରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛନ୍ତି। ୟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ସିଏ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିବ ନା କଣ? ଉପରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ। ନା ନାଇଁ, ଉପରେ ସାଧୁ ବେଶ, ଭିତରେ ମଳିନତା। ଭଗବାନ କେବେ ତୁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତିକି ଲୁଚେଇ ଦବା, କାହାକୁ ଲୁଚେଇ ପାରିବାନି? ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଖାତାରେ ରଖି। ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ, କେମିତି କହିମୁ ମାଗିବି ମୁଁ ଗତି, କେମିତି କହିମୁ ମାଗିବି ମୁଁ ଗତି। ତୁମର ପାରଇ ହୋଲି ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ କାଳିଆ ସାମେ, ସହିବାକୁ ସଜ ହେବି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିବାକୁ ଶକ୍ତି ହେବି ଯାହା ଦଣ୍ଡ କାଳିଆ ସାମେ, ସହିବାକୁ ହେବି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସହିବାକୁ ହେବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର କଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପାପ କରିছে ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଖାତାରେ କୋଉଟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ଆଜି ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ, ତମେ ମତେ ଆଜି ପଚାରିଲ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣି ଅବତାରର କଥା ନା, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବତାର ହେଲେ? ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ, ଅଧର୍ମ ବଢି ଚାଲେ, ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମି ହମ୍, ଭଗବାନ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାମ, ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟିକେ କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ। ସାଧୁନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟମ ତୀର୍ଥ ଭୂତା ହିସାଧବ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ସାଧୁମାନେ ଖାଲି ବାବାଜୀ ନୁହଁ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ରହନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ। ହରି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଇଏ ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ଆଜି ଶିଖରପୁରରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବକ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। କାରଣ ମୋ ମା ମାନେ ତ ସଦାବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ, ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଆସିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, କିଛି କିଛି ମା ମାନେ ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଶ୍ରୋତା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ଥିବେ, ଭାଇମାନେ ବି କେତେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ଏ କଥା ହଉଛି ଦୁର୍ଲଭ କଥା। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ, କାରଣ ପୁଣ୍ୟ ସମୟଟା କମ୍, ପାପ ସମୟ ଅଧିକ। ପୁଣ୍ୟର ସମୟଟା କମ୍ ସମୟ, ପୁଣ୍ୟ ସମୟକୁ କେବେ ତ୍ୟାଗ କର ନା। ଆଜି ବିଚାର ଦେଲେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିବ ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ, ଅବତାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି। କହିଲେ ରାମ ଜନ୍ମ କେ ହେତୁ ଅନେକା, ପରମ ବିଚିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ରାମ
एका को कथा तुमको भगवान रामंकर कहबी परम विचित्र एकते एका चित्र को देखिबा विचित्र को अनुभव करिबा भगवान होचनि परम विचित्रमय माने तांको अनुभव कर तांको देखिबू राम या कहते मजन रावण के गंजी पिंधुला 10टा मुंड बोले तत्ते बड़ बाधुची सी के गंजी पिंधुला हेले तर्क कर ना भगवत कथा तर्क कौन स्थान ना आज विचार कले कले पार्वती कले शुण भगवान अवतार कारण मुख्यतम 2-3टी कारण कहूँ प्रभु भगवान राम कहीं नराकार हेले ना सत्य जुगरे जोड़ी राजा राणी थिले जनक ना होची मनु आउ जन होचंती सतरूपा स्वयंभूम मनु आउ सतरूपा प्रथम मनु स्वयंभूम मनु सारचित मनु रैवत मनु इंद्र सावरणी मनु धर्म सावरणी मनु सावरणी मनु वैवस्वत मनु आमे एबे वैवस्वत मनु रे कलिजुग रे अछि केते सैलानी केते अछि केई कहते आज्ञा कलिजुग सरजुग 11 मसिया बुझने आपण खाली आम दीक्षा नहीं जातु आसतु कलिजुग 11 सरजीव सत्य आरंभ 11 पास करी गला मुझे पचारि कहले आपण तो गुरु करना मुझे तो गुरु करछि ना आम गुरु आम ठाकुर को गुरु करेंगे मुझे ना बापा सी मऊसा है ना जन को बापा बोली स्वीकार कला आउ जेते जी सब मऊसा है आउ सी बापा केमती हेबे मुझे तो जन को ग्रहण कर स्वयं ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु जी जगतर गुरु सी हूँ ईश्वर आ विचार देवे 11 गला 13 गला 23 गला मझे थर थर छुक मुंदी मुझे कलिजुग गला हरी ना आम तो सत्य जुगे अच्छु मुझे सत्य जुगे अच्छ ना हाँ मुझे एवं केथर है ना कौन मुझे नयागढ़ केथर जाऊच कहन कि केस लगी भाई ना ना भेटेबी तेणु तुम देखुची ना कि केस तो भाई ना जाऊच तारीख को तुम सत्य केत शास्त्र कहे कलिजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास कलिजुग भली जुग आउ ना ये हूँ प्रकृत श्रेष्ठ जुग कौन पाई गाई नाम गुण गण विमल भगवान पवित्र नाम कीर्तन कर सुजोग प्रभु देते सुजोग आमको मिली देख मनु आ सतरूपा ये 2 जन राजा राणी दिने बसिक कांदुचंती मनु कांदुचंती ब्रह्मांडर पुत्र नारद आगमन ये भागवतर पुराण अनुसार नारद कहले मनु कहीं कांदुच बोले सबू अच्छी मोर कि ना कौन कांद तुम तो मनु राजा हाँ साधारण लोक टे था तुम पाखे ऐश्वर्य अच्छी तुम जहाँ चाहब ता कर कहीं कांदुच ना सबुति कौन हम गोटे जिनस ना कौन होइन विषय विराग भवन बसत भा चौथ फल जीवन हरि भगवती श्री राम जय राम जय जय राम 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 मोर सब अच्छी किसी नहीं कारण होइन विषय विराग भवन बसुवा चौथ फल चतुर्थ अवस्था है चतुर्थ अवस्था ना एपर्यंत मन भितर वैराग्य जागृत है ना आमर आसुची दांत नथा से भोजी भुजा हेले माढ़ी रेकेट 4 पीस गल बुढ़ा पानी खोजुची कौटी अच्छी जदि टे बजेदेला देखुता ठाई कहीं चतुर्थ अवस्था हेले भी जीवन में वैराग्य भाव आसला नहीं शास्त्र कहले तू मते खोजिले मुझे खोजई ना जदि भगवान को आम खोजा सी आमको खोजे सी तो अपना जन्म भावरे बंधारे
ভগত জীবন সে তো ভগত ভাবরে বন্ধারে ভগত জীবন তাকু খোঁজিলে তাকু খোঁজিলে সে তো সে খোঁজানি সিয়ে করু সত্যরে গুণা কর নাহি সে তো ভগত ভাবরে বন্ধারে भगवान नारद कही पकेले कहले हे मनु एपर्यंत बैया के जागृत हेलानी ना तुमको छाड़वा पड़ब ना कौन ना ये घर संपत्ति छाड़ी नैमी सारणी को जाओ बयस चतुर्थ प्राप्ते तपे चलिब वन हिते ना चतुर्थ अवस्था हेले वन को पड़ेब अर्थ कम से कम आसक्ति कमे दो ना संसार होती आसक्ति संसार आसक्ति कमे भगवत प्राप्ति हम मनु शत्रुपा दिजन जाक गले नैमिषा अरण्य विचार कले कौ नाम करूँ शास्त्र कहले कली जुगे तपस्या करू ना तपस्या हबनी ना कठिन तपस्या कर आम गाँव गोटे माधिया बोली पड़ी 9 दिन गुहारिया पड़ा जमी कहीं शुणिले कंबल उठे मत दिन भेटला कह भाई ना तुम जिते राम राम हेल्ले तुम राम ना मुझे कहीं ना आम गाँव शिव कि नुहे मुझे कौन या मन पाइलानी मुझे कौन है कि ना 9 दिन गुहारिया पड़ी पणा पानी पी कि शोनी देखा ही था प्रभु मुझे आउ जीवनी ना बारंडा उंडीबी ना आउ से बारंडा उंडीबी मुझे केते दिन तपस्या कलु ना 9 दिन मुझे कितने गुड़े दिन होगा 9 दिन डाकिलु कौन निर्जल ना मैं पणा मुझे बाटी खंड पी दौ दिन जाके आउ निर्दुम शोथु मशा चबई देवी जानू ये तपस्या कलु भगवान जदि न शुणिले भगवान आमर नहीं आम मान समस्त विचार अल्प पाई जाऊ सन्थ मैंने महापुरुष मैंने कहले ना कि मागुनि सी जानी नहीं आपणकर कौन दरकार मो मार कौन दरकार कौन दरकार सी जानी न मागिले से ही तोते न मागिले से ही तोते शुभ लक्षण सान गुरुड़े कहते 5 जिनिस हूँ शुभ लक्षण पुअर बाहर टे करेंगे 5टा जिनिस कौन कौन नृत्यं वाद्यंच माधुरी शंख वेद उच्चारित 5 जिनिस आपको डीजे को फेर खाई आजिकल सीना डीजे लगुन कले ना नृत्यम नाच टे कर मंगल अभिषेक करे वाद्यम जोड़ी नागरा जो द्वार चित्र होची कौन डीजे चित्र होची जोड़ी नागरा होचे ना कहले जोड़ी नागरा होचे वाद्य नृत्यम वाद्यम च माधुरी माधुरी अर्थ महुरी माधुरी अर्थ हुड़हुड़ी अमर कोशे 2टा अर्थ अछि
ତେଣୁ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ନୃତ୍ୟଂ ବାଦ୍ୟଂ ଚ ମାଧୁରୀ ଶଙ୍ଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡାକିକିରି ବେଦ ଧ୍ୱନି ନା ବିବାହରେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ହବ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର ଯଜମାନ ସେ ପ୍ରସେସନରେ 4 ଘଣ୍ଟା କଟେଇ ଦେବେ, ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ଟିକେ ବେଗ ସାରିଦିଅ। ଆମେ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥିବୁ ରାତିକି ଆଉ ହରି ବୋଲ, କିନ୍ତୁ ବେଗେ ତୁଟି ଯାଉ। ଆଜି ବିଚାର କଲେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମନୁ ଆଉ ସତରୂପା ଆମରି ଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ସଂସାରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ସଂସାରୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ନା କୁଆଡେ ଯିବା ନା ତପସ୍ୟା କରିବା। ପଚାରେ କଣ ମାଗିବ ନା ପୁଅ ମାଗିବା। ନା ହଏ ତମର ପ୍ରାୟ ଯୋଉଠି ପୁଅକୁ 3ଟା ଝିଅ। କାହାର? ମନୁଙ୍କର। ଭାଗବତର 2ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ ମନୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଉତ୍ତାନପାଦ ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, କନ୍ୟା ହେଲେ 3 ଆକୃତି ଦେବହୂତି ଆଉ ପ୍ରସୃତି। ଆକୃତି ଋଚିକୌଶି ବିବାହ କଲେ, ଦେବହୂତି କର୍ଣ୍ଣମୁନିକୁ ବିବାହ କଲେ, ପ୍ରସୃତି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କହିଲେ ତମର 3 ଭାରି ଭଲ ଝିଅ ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଉତ୍ତାନପାଦ ଆଉ ପ୍ରିୟବ୍ରତ। ଯୋଉ ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଲେ କିଏ ସେ? ଭରତ। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ଗଲା କୋଉଠିକି ନା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଠାରୁ ଜଡ ଭରତ, ଉତ୍ତାନପାଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ ଧ୍ରୁବ। ଇଏ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ ଭାଗବତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ 3ଟି କନ୍ୟା, ତଥାପି ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଲ? କହିଲେ ଏଗୁଡାକରେ କିଛି କାମ ନା। ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଇଏ ଖାଲି ଗଲାବେଳେ ବାଣ୍ଟିକି ଯାହା ନେବେ ନାଇଁ। ବୁଢୀ ଯଦି ଆଗୁଆ ପଳେଇଲେ ହରିବୋଲ ମା ମାନେ ଶୁଣୁଥା, କଷ୍ଟ କଲ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁ କଲ, ଯଦି ଗଲେ ହେରି ନାକ ଗୁଣାଟେ ରଖେଇଦେବେନି। ହରିବୋଲ ନାକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ନାକ ଗୁଣା ଲଗେଇଥିବ ବୁଢୀ, କହିଲେ ଆଣ ହରିବ ସେଇଟା ନା ଆଉ ସିଏ ବଡ ଭଉଣୀ ହାରଟା ନେବ, ଇଏ କାନ ଫୁଲ ନେବ, ମୁଁ ପେଣ୍ଡି ଯୋଡ଼ାକ ନେବି, ସବୁ ବାଟମୁଣ୍ଡି କରିଦେବେ। ବୁଢୀଙ୍କର ନାକ ଗୁଣାଟା ଥାଉରେ ନା ହେଲେ କାହିଁ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ ଧରି ଆସ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର। ଆଜି ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଏମାନେ ପୁଅ ନୁହଁ, ଏମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହଁ, 2 ଜଣ ଯାକ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ। ତପସ୍ୟା କେମିତି କରିବୁ? କଳିଯୁଗରେ କୁହାଗଲା ନିର୍ଜଳ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 5ଟା ଜିନିଷ ଖାଇବୁ। ଇକ୍ଷୁରସଂ ପୟଃ ମୂଳଂ ଫଳଂ ତାମ୍ବୁଳ ଭକ୍ଷଣଂ। ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବୁ, ପୟ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇବୁ, ମୂଳ କନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ ଖାଇବୁ, ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ମାନେ ଓଷା କରିବ ମା ମାନେ ନିର୍ଜଳ କରିବ ନା। ତାମ୍ବୁଳ ଭକ୍ଷଣ ପାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଇଏ ଖାଉଛି, ସେ ପାନ ଖାଇବ ପଛେ ବାରମ୍ବାର ମୁହଁ ଧୋଇ ଦଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ଖାଇକି ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନୁ ବସିଲେ ମନ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବାନି, ଧର୍ମ ରଖିବ? ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ସିନା ଦୋଷ ଦେଇ ଦଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ କଣ ବେଳ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ। ଆମେ କର୍ମ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଲେ ଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ନାଇଁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ମନୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, କହିଲେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ନେବା? କହିଲେ ଇଏ 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଜପଇ ସହିତ ଅନୁରାଗ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳୁ ମା ମାନେ କଣ ଟିକେ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛ ନାଇଁ, କିଏ ଦୁର୍ଗାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କହିଦିଅ ତାଙ୍କ ନା ନାଇଁ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଅକ୍ଷର ଦେବ ଆପଦା ଆସ୍ତସ୍ୟ ନଶ୍ୟନ୍ତି ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି କୁହ। କିଏ ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ ରାମ ରାମାୟ ନମଃ। କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ କି କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ हे जगन्नाथ महाप्रभु हे शरण रक्षण नारे एतिकी मात्र कहिदियो तुम्ह नाम गाई मोर जाऊ जीवन हे तुम्ह नाम गाई मोर जाऊ जीवन हे प्रभु नंदन। Oh
তুম্ভ নাম কীর্তন হে রঘুনন্দন হরি হরি রাম হরি গাউরি বনারে রঘুনন্দন তুম্ভ নাম হরি গাউরি বনারে রঘুনন্দন ଭାଗବତରେ ବିଚାର ଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ତରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କଣ କରାହବ ଜଗତ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ବି ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ନାମକୁ ଏମିତି ଆଧାର କଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧତାରେ ଭଗବାନ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲ ଯିବା ନା କୁଆଡେ ନା ଯୋଡ଼ିଏ ରାଜାରାଣୀ ସଂସାରୀ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ଖୋଲିଗଲା ଯିବା। ଆଉ କାହିଁକି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଟିକେ ରାମ ହବନି ହବ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ରାମ ବୋଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ବାରମ୍ବାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନଉଥା। ଶେଷରେ କେଜାଣି ସେତିକି ପୂର୍ବ ଥିଲେ ନାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ବୁଦ୍ଧି ପୂରିଲା ଠାକୁର ବଳେ। ଗୋବିନ୍ଦା 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 ଭଜୁଭାଇ ଶ୍ରୀଧରନା ସ୍ୱପ୍ନଗୋଟିଏ ଶୁଭେ ତୋଳି ଡାକିଲା ରଘୁବନ ମାଳି। ସେବକରଣ ମାନତାଇ ହେରେ ତାରିରେ ସରଣାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି 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 ହରି। ମା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମନୁ ଶତରୂପା ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଡ଼ିଆ ଆସନ ନେଲେ। ଆଉ ମନୁଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏଭଳି ହେଲା ଅସ୍ଥି ମାତ୍ର ହୋଇ ରହେ ଶରୀର ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲା। କାହିଁକି ଆଉ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ନା, ଦେହ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି। କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଉଷା ଉପାସ ମା ମାନେ କରୁଛ, ଯଦି ଉଷା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ରହିଲା ଭୋକ ହବ ନା। ଅନେକ ଅନୁଭବ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ରହିଲା ଉପମା ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରେମରେ ସହଜରେ ଭୋକ ଆସିବ ନା। ହେଲେ ହାଡ଼ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲେନି ମନୁ। ଆଉ କଣ କଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ନେଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ କିଏ ମୋ କାହିଁ ନା ଏଇଠି ଉଇହୁଙ୍କା ହେଇଛି ଦେଖ ତା ଭିତରୁ କଣ ଆସୁଛି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୋ ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ଭଲ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ 1000 ଥର ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନସ୍ଥ ଦେବତା, ଦେବତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନ। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ କହିଲେ ମନୁ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଗଲି। କାହିଁକି ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସାଧନା ସରିଗଲା ନା କଣ ପ୍ରଭୁ କିଏ ନା ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି ନା ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମାଗିବନି। ଦେଖି ଆମେ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ, ଗୋପାଳ ମାଗିଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ କହିଥାନ୍ତେ ଯାହା ମାଗିବୁ ଦେବି, ହରିବୋଲ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଣିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନ ମାଗିଲେ ସେହି ତୋତେ, ନ ମାଗିଲେ ସେହି ତୋତେ ଜାତି କରି ଫୁଲ ମାଗିଲା ପାଇ ବୁଝିଲେ ମଜୁରୀ, ପାଇ ବୁଝିଲେ ମଜୁରୀ ଫୁଲ ମାଗିଲା ପାଇ ବୁଝିଲେ ମଜୁରୀ।
ଜାତି କରି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମନୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଭଗବାନ। ନା ମାନିବିନି। କହିଦେଲେ ହବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ କିଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ହଏ ତମେ ତାକୁ ଡାକିଲନି ଶୁଣୁନି, ସାରେ କହୁଛି ଭଗବାନ ତମେ ନୁହଁ। କଣ ଆଗରୁ ତମକୁ କିଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ଯାହା କହିଛି ଠିକ। ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିବ କେମିତି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିଛି ନା କେମିତି? ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାୟୁଧ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ହାତ। କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେନି? କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ସେ ସିମଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବି, ପାଉଁଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ନୟାଗଡ଼ରୁ 4ଟା ବର୍ଷ ଯାଇକିରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଁ ନେଇଛି, ଗାଡି ରହିଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠୁ ଆହୁରି ଯିବି 40 କିଲୋମିଟର, ଆଳି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଆଳି ଯିବି। ସାର୍ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ନା ଆଜି ପାଦୁକା ଦର୍ଶନ। ମୁଁ କହିଲି 500 ପାଇକି ଯିବେ ଆଉ। ହରି ବୋଲ। ମନୁ ମନା କରେ ନା ୟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ୟାଡେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ପୁରୀ ଗଲନି? କଣ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ବୋଲି ମନ ପାଉନି? ଇଏ ଗୋରା ତ ଇଏ ଭଗବାନ ହେଲେ, ସେ କାଳିଆ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାୟୁଧ। ମନୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଇଏ ନ ମାନିଲେ କଣ ଆମ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଚାଲୁନ ପଳେଇବା। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅବତାର। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ମନୁ ଆଖି ଖୋଲ। ଯେମିତି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଠିଆ ହେଲେ ଭଗବାନ। ମନୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତପସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ଥରେ ଦେଖିଲ ମାନେ ମାଗିବ। କହିଲେ ନା ଆଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ନା ନ ମାଗିଲେ ଅପରାଧ ହବ, କିନ୍ତୁ ମାଗ। ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ମାଗିବା ଲୋକ ପାଇବ, ମାଗିଲା ଲୋକକୁ ମିଳିବ। ମାଗି ମାଗିକିରି କାନ୍ଦିକିରି ଘରକୁ ଆସିବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ, ତତେ ମିଳିବ ନା। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସବୁ ଜଳସାଇ କରୁନାହାନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ରହେ ନୟାଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ପ୍ରବଚନ ହେଲେ ପାହାନ୍ତାରୁ ଯିବି। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 60 ଖଣ୍ଡେ ମା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯୋଉ ଜଳସାଇ ଜଣେକେ 20 ଲାଖେ ନାଁ ପଢିବେ। ଟୁଟୁ ମୁଟୁ କୁଟୁ ଉଟୁ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଥବ। ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ ମଦନ, ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଇ ଏତେ ନା କହିକି ତୁ ପାଣି ଦଉଛୁ ନା ଖାଲି ଢାଳୁଟା ଦେଖେଇଛି ନା କଣ ଗଣଉଛି ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ସବୁ ଯାକ 2 ଟଙ୍କା ଦବ, 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲାନି। 2 ଟଙ୍କା ଦବ ଦକ୍ଷିଣା, 20ଟା ନାଁ କହିଲାନି। ମୁଁ ଆପି ଗଳା ଲଗେଇବି ଆଉ। ସେମିତି ଢାଳ ଛାଲି ଦେଖେଇଛି ଆଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ମତେ କହିଲେ ଭାଇନା ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାର ଦଉଛି, ମାନେ କାଲିଠୁ ଆଉ ପରିବାର ଦବୁନି। କହିବୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ତା ଭିତରେ କଣ ଗୋପାଳ ରହିବନି କି? ହରି ବୋଲ। ଯଦି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ବୋଲି ଦେଇଦବୁ, ଯିଏ ଆଶୁତୋଷ ଯିଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋପାଳ ନେପାଳ ରହିବାର ନାହିଁ କହିଲେ। ଏତେ କାହିଁକି ନା କହିବୁ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, ଏତିକି ହେଲେ ତ କାମ ଶେଷ। ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଦେଲେ ମନୁ ମାଗିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମାଗ। ନା ଯଦି ମାଗିବି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଦେଖିଲ ଏରେ କହୁଥିଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଗାଳି ବନ୍ଦ ସାଇନ୍ କର, କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଲେଖ, ଭଗବାନ ବି ସତ୍ୟ କରିଦେବେ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଦବାକୁ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମକୁ କେମିତି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, କଳିକାଳର ଯିବ କେମିତି ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ବିଷୟ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅରଦିଛୁ ଯେତେ ଏଇଠି ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କହ କେଉଁ ଗଲାବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କୋଠାରୁ ଫାଳେ ଛଡେଇକି ଦେବେ। ହରି ବୋଲ। ଗାଡି ମଟର କାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି କିଛି ଯିବ ନା। ତେଣୁ ବିଚାର କରି ମନୁ କଲେ ମାଗିବି, ସତ୍ୟ କରିଦିଅ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟ କଲେ, ମନୁ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ନା ସତ୍ୟ ସିନା କରିଦେଲେ, ଜଣକୁ ମାଗିବ କଣ କରିବ କହିଲେ? ସେ ଯେଡେ କୃପଣ ଲୋକ ହେଇଥାଉ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବେନି ଅଞ୍ଚଳରେ, ନାଇଁ 2-4ଟା ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବୁଢା ଯାହା ମାଗିଲେ ଟିକେ ହବା ଦବ। ତେଣୁ ମନୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର।
दानी शिरोमणि कृपा निधि साधक हो प्रतिभाव दानी शिरोमणि कृपा निधि साधक हो प्रतिभाव जहाँ तुम्हारी समान सुख प्रभु सब पवन दुराव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री हरि बोल दानी शिरोमणि हे कृपा निधि ना तो कहम सती भाव लक्ष्मी करे गोटे बड़ जिनस मागिब बोधे गाइबे कौन एते टेकिलानी तुमको दानी शिरोमणि कहलानी कृपार खणी नहीं काको कौन देइछ तमे इंदुरे टेकाटे करछि ना हो कहू से जहाँ मागिब भगवान कहले माग कौन मागुछ चारण तुम्हारी समान सुत प्रभु तमरी भलिया पुअटी मते दरकार भगवान कहले तोर नाही इड़े बड़ जिनिस मागिले ना ताकू कहती ग्रहिता ग्रहिता मागिबू जेमती भगवान अड़ुआरे पड़ी भल ना आ तेल सोरिष मांगिया कोठारटे पंडित कहे झील पे गोटे भल ज्ञानेट एगुड़ा तो प्रभु देदेवे मागिले कहले प्रभु तोरी भलिया पुअटी मते दरकार भगवान चाहे मो भलिया ताऊ केही नाहंती एक ब्रह्म द्वितीय ना एक ब्रह्म आउ समस्त जीव किए शुद्ध जीव किए बद्ध जीव किए सुसुप्त जीव किए मुमुषु जीव एमती जीवर प्रकार भेद किंतु ब्रह्म एक ब्रह्म भगवान होचंदी कहले कौन मागिल मनु ना तमरी भलिया पुओ बाया गीतार लिखिले सबु चित्र कर ब्रह्मांडे जेबे होइबे पढ़िल पारिबे कदापि केहि चरम पिंड कोणा कोणे बल कोनाई संगे रोहिणी सुंदर कोणती मथुरा जय रामे से तो चित्र बिहारी रूपले सबु जीव गढ़िछि मयूर उपरि सुंदर पुरी पट्टा बेहिछि कोणा कोणे बल कोनाई संगे रोहिणी सुंदर सब चित्रकला ब्रह्मांड जेबे होइबे रुन कहि न पारिबे कदापि केहि चरण पिंड गोटिए माँ गर्भरु तीनोटी पिला आसीथिबे सेई पितार औरसरु मार गर्भरु तीनोटी पिला आसीले मध्य का संगे का मुह मिसिब हबो आमे तिनी भाई कमो बड़ भाई को मुह जेमती मो मुह सेमती मो सान भाई मुह सेमती नयागढ़ कहले आज्ञा आपण भाई कोर्ट चाकरी कर कि जान ना टी आपण भलिया मुझे ना तो चाकरी किंतु कहीं तो क्या भाया नुह सी मो भाया केमती हम विचार कले संसार भितर कहीं क्या भाया नुह समस्त प्रभु सब प्रकार किए गोरा लोक सी सुंदर जे साधना सी सुंदर जे कला सी सुंदर भगवान अति सुंदर विचित्र सृष्टि कर मनु तुम कौन मागिल मो भाया पुओ मुझे पारिनी किंतु भगवान देवेनि आउ दब किए आम सब नवा दे पारिबा कोई 30 टंका धान पासन करदेबू हरिनाम को हरि बोल एते सहज दे पारिबू ना हेले प्रभु करे देखि जीवा पाखे थे माँ सतरूपा तपस्या करते सतरूपा को जाकर माँ कहले न डाकिले उठे
କହିଲେ ମା ଯେମିତି ଶତରୂପାଙ୍କ କାନରେ ପଡିଗଲା ତାହେଲେ କିଏ ଡାକିଲା ମା ମୋ ପିଲେ ତ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି କିଏ ମା ଡାକିଲା କହିଲେ ମା ମୁଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପରବ୍ରହ୍ମ ସଚିର ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ କହିଲେ ହଁ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ମାଗିବି କଣ ଯେ ଇଏ ତା ଆଗୁଆ କହିସାରିଲେଣି କିଏ କାହାକୁ ମା ଡାକେ ପୁଅ ପୁଅ ଡାକେ ମା ବୋଲି କହିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଗିଲେ ଭଳିଆ ପୁଅ ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ନା ମୁଁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଲିଣି ନା କଣ ନା ଆପଣ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି କହିଦେଲେ ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଟି କିଏ ମଧୁର ଆଉ ନଲାଗେ ମତେ କୋଳରେ ବସାଇ କାନିରେ ଲୁହ ପୋଛିବ କିଏ ରୋଗ ହୋଇଛି ସଜାରେ ଯାଇ ବସିବ କିଏ সঙ্গে ମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢେଇଲେ ଖାଲି ଡିଜେ ବାଡେଇକି ବାହାର ଆଣିକି ଥୋଇଦବୁ ମାସ ଗଠେଇ କଣ ଯୋଡି କରି ଏକ ଟୁପୁର ଟାପରେ ହେବେ କହିଲେ ଆଉ ଘରେ ରହିହବନି ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଘର ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଭଡାରେ ରହିବୁ ଆଉ ଅଭଡାରେ ରହିବୁନି ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭଡାରେ ରହିବିନି କାହିଁକି ତମ ଗାଁ ପାଖ ନା ମା ଚଳେଇ ଦେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ ଯିଏ ତେଲ ହଳଦୀ ଘଷିକି ତତେ ଚାଣ କରେଇଲା ନାଇଁ କି ଆଉ ଏଡି ବେଡିଟିଏ କରେଇଲା ମୋ ପୁଅ ଖାଇନି ବୋଲି ଚାହିଁକିରି ବସିଥିବ ପୁଅ ପଛେ ଖାଇକିରି ପିଇକିରି ଟୁଣଟୁଣ ହେଇକି ଆସୁ କିନ୍ତୁ ମା ଚାହିଁଥିବ ମୋ ପୁଅ ଖାଇନି ସେଇ ମା ଚଳେଇ ଦେଲାନି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କଳିଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି ଆଡେ କି ନଥାଉ ମୁଁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି କି ମୁଁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତିକି ମାତ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଧିକାର ନାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସତରୂପା ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମିଳିବେ ବାପା ନଥିଲେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ମା ନଥିଲେ ବାପା ମାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ ମା କାନ୍ଦିକିରି ଯେମିତି ହେଲେ ପର ଘରେ କାମ କରିକିରି ବାସନ ମାଜିକିରି ପିଲାଟାକୁ ଠିଆ କରିବ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ଯଦି ମା ନାହିଁ ଯାର ମା ନାହିଁ ତାର କଣ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ମା ଯଦି ନାହିଁ ନା ଅନୁଭବ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ମାଟି ଆମର ଯୋଉ ପାଚିକା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଥାନ୍ତି ପାଚିକା ଥିଲା ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କଲେ ଚାଲିଗଲା ତା ପୁଅଟି ମାମୁଁ ଘରେ 8 ଦିନ ପିଇସି ଘରେ 15 ଦିନ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଗାଇଡି କେହି ରହିଲେ ବାପା ନାହିଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି ହେରି ମା ଚାଲିଗଲା ସେ ପିଲାଟି କଣ ହେଲା ପିତୃମାତୃହୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ନା ଯାର ମା ନାହିଁ ତାର ମା ନାହିଁ କହିବ କିଏ ଆକଟିବ କିଏ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ କହିଲ ସତରୂପା ମା ନା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ମାଗିବିନି ନା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାଗିଲେ ତ ଭଳିଆ ପୁଅ ସତରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇପାରି ଆସିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ନା କଣ ନା ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ମୋର ପୁଅ ହବୁ ହରି ବୋଲ କହିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଗିଥିଲେ ଇଏ କହିଲେ ତୁ ମୋର ପୁଅ ହବୁ କହିଲେ ଖାଲି ଥରେ ନୁହଁ ନା ଆଉ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ ଜନ୍ମ
ঘুরি মরে সংসার চক্রে ঘুরি ঘুরে গোবিন্দ 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 এবং বিবিধ যাতনা পাইছি নরলোকের ধীরা এ সমস্তে হরি 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 जोरिया जय हम कार्तिक जदि एति उठेबा जय पे अमार घोषणा तू हबनी बोल सच्चिदानंद कंद भगवान की प्रभु नारे जय कले प्रभु फेरई देवे आउ जा नारे जय करू जय तार हब ना नहीं 5 वर्ष थरे आम जय करुचे जय तांकर होची ना तांकर दरमा बढ़ला तांकर पेंशन हला तांकर सब परसेंटेज हला जय तांकर हला तू जो अरिखिटिया तू से अरिखिटिया नहीं এই 15 দিন जो बुलिबु जहा के पानी पड़ा पाइबु नहले तो रास्ता तोर कारण तांको नारे जय करिते प्रभु को नारे जय कर जय तोर हो अनुभव करे हमर बेला अरिखिटिया केते उड़िए खाली तांकरी नारे बंची जाउछ हमरा बंचिबार राह किछि नाही प्रभुंकर नाम रे आज मो प्रियतम प्रभु कहले मां तमे कोन मागिलो ना मु मागुछि तू मोर पुओ हंतु आशीर्वाद कर देले कहले मां मु तुमर पुओ हेबी एबे नुह सत्य युग को भोग कर आसीबो त्रेता युग रे तुम निजन जाक मोर बाप मां हो खुशी हे गले कहला हा इमिति भाग्य हमर भगवान कर बाप मां हो ना नहीं पूर्वर प्रारब्ध सुकृत नथिले केबे हेले कोन हरि भगवान पुओ ही के से बाप मां हेबे केरो कथा अस्तु करि देले कहउचंती के सुनुचंती के अरे कहंती बिना को पानी सुनो गो सखी सरवारी पवित्र है तुसी हरि तोरी तो सुनी गो काही राम कोई राजा काही सीता सीता कोई सती सुनी रामायण कथा ओहि बुआ मोर मोरा अन्य सब कथा बुझा खबर चिंता काही राम राम कोई राजा काही सीता सीता कोई सती काही हरे राम हरे कृष्ण हरे राम जदुखारे मूढ़ मन संसार होई मुखारी पद श्री हरि गो ए संसार होई मुखारी भज श्री हरि संसार होई मुखारी भज श्री हरि बोले आनंद कमला भगवान की कहती बिना को पानी सुनो सखी सर्वाणी बिना को पानी के शिव जी बिना को धरती कले कहती बिना को पानी सुनो सखी सर्वाणी पवित्र हेबु मितणी चरित शुणी राम कथा होची अत्यंत पवित्र कथा शुणी रामायण कथा होइबो अमरमता अमृतमंता हे जीवु अन्य सब कथा वृथा नकर चिंता पार्वती कहले प्रभु आपण स्वामी रूप पाई बहुत आनंदित कारण प्रभुंकर ब्रह्मंकर कथा पदे शुणी